जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर महिला 40,000 टंका लुटि नेले दुर्बृत्त। उदला पुलिस तदंत आरंभ। पछर पाखर दौड़ी आसिले युवक एवं तांको घर सामने महिला टंका बैग नहीं लुटि चलीगले। एभली एक घटना घटी उदला एनएससी 7 नंबर वार्डर सुजाता बेहरा अपराह 6टा समय यूनियन बैंक उठाई 44,000 टंका निज स्कूटी डिक्की रखिले घर को फेरुले। घर सामने पहुंची स्कूटी रखी डिक्की टंका बैग धरी घर भीतर को जाउथवा समय पछ पाखर दौड़ी आसिले युवक एवं टंका बैग झांपी नहीं चलीगले। टंका बैग सहित सुजातांकर अनेक कागजपत्र नहीं सूचना मिली जहाकू लुटेरा लुटि नहीं। लुटेरा को धरवाई सुजातांकर स्वामी एवं परिवार लोक मैंने गड़ाई सुधा बाहर जगिଥିବା अन्य जड़े दुर्बृत्तों सहित से फेरार हो जाते। एपटे सुजाता उदला थाना अभियोग करथिबा बेले घटनार अधिक तदंत जारी रखी उदला पुलिस। परवर्ती खबर नलगजा स्थित उपेन्द्रनाथ महाविद्यालय ठारे ओडिया भाषा साहित्य विभाग तरफ नवागत को स्वागत। मयूरभंज जिलार नलगदा स्थित उपेन्द्रनाथ महाविद्यालय ठारे ओडिया भाषा साहित्य विभाग तरफ नवागत छात्र छात्री मानकु स्वागत संबर्धना करा जायथिला। महाविद्यालय अध्यक्ष स्वागत संबर्धना जणाइथिबा बेले ओडिया भाषा साहित्य विभाग तरफ स्वागत संबर्धना जना जायथिला। अन्य विभाग अध्यापक एवं अध्यापिका तथा छात्र छात्री माने उपस्थित रहितवा देखा मिलता। परवर्ती खबर जयपुर स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्यकर्मी को प्रमाणपत्र बंटन कले वीडियो। मयूरभंज जिलार जयपुर स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में मंगलवार दिवा 12 घटिका समय अगस्ट मास नीति आयोग विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा बैठक अनुष्ठित होती। यही बैठक में जयपुर वीडियो विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा करते। यही कार्यक्रम अगस्ट मास विभिन्न कार्यक्रम अंशग्रहण कर निजर दक्षता सब्यस्त करिथिबा स्वास्थ्यकर्मी मानकु प्रशंसा करने सहित स्वास्थ्यकर्मी को तांकर प्रशंसनीय कार्य प्रमाणपत्र प्रदान करथिले। वीडियोंकर यही कार्यक्रम वीडियों सह स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी ब्लॉक अन्य अधिकारी माने उपस्थित रही। परवर्ती खबर करंजिया वन विभाग पक्षर सिंगड़ा निकटर केन्दुपत्र बोझे पिकअप जबत 3 अभियुक्त अटक। करंजिया वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायकों निर्देश क्रमे करंजिया वनांचल अधिकारी प्रशांत कुमार स्वाई नेतृत्व में विलंबित राति वन विभाग एक दल राजपथर पेट्रोलिंग करुवा बेले सिंगड़ा निकट में एक बेआईन केन्दुपत्र गाड़ी को जबत करने सहित 3 जन को अटक रखा कार्यालय पक्षर सकाल 7 घटिका समय सूचना दी जाइए। WP31A 5409 नंबर विशिष्ट यह पिकअप गाड़ी सिंगड़ा वनपाल दीप्तिमयी सेठी अटक रखी जांच करने समय विपुल परिमाण में केन्दुपत्र बोझे होता देखा पाई। खबर पाई वनखंड अधिकारी श्री नायक घटनास्थल पहुंची केन्दुपत्र गाड़ी जबत करने सहित 3 जन अभियुक्त को करंजिया वनांचल कार्यालय अटक रखी अधिक तदंत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर कुलियाणा पुलिस द्वारा दारुणिया निकटर नाबालिका उद्धार परिवार लोकों को हस्तांतर। मयूरभंज जिलार कुलियाणा थाना पूर्व जड़े नाबालिका निखोज नहीं मामला रुजु कर पुलिस घटनार तदंत करुला। तेबे कौन सूत्रु खबर पाई नाबालिका जन को दारुणिया निकटर उद्धार कर परिवार लोकों को हस्तांतरित करिछि पुलिस। एने शनिवार विलंबित राति 2 घटिका समय पुलिस पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर पुराणापाणी गाँ निकट में बाइक दुर्घटना जड़े मृत। राति 9टा समय दानबस गाँ निकट जड़े बाइक आरोही को अजणा गाड़ी धक्का दे चली जाइथिला। स्थानीय लोक मैंने गुरुतर युवक प्रशांत धल को रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करथिले। सेठारे चिकित्सक तांको मृत घोषणा करथिले। रायरंगपुर टाउन थाना पुलिस घटनार अधिक तदंत जारी रखिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर नहंडाशल पंचायत अधीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विभिन्न अव्यवस्था को नहीं अभिभावक एवं ग्रामवासी में उत्तेजना देखा देछि। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6ठ ରୁ 10ମ श्रेणी पर्यंत छात्री निवास रही। सुरक्षा दृष्टि सेठारे 24 घंटिया जोगाली व्यवस्था थिबा बेले कार्यरत जोगाली किंतु मास मास धरी बिना अनुमति अनुपस्थित रही आछंती। सेही बेले स्कूल परिसर छात्री निवास रही अपराह्न 5टा बेले कौन पुरुष लोक स्कूल भीतर को प्रवेश करिवार अनुमति नाही। सेही बेले स्थले स्कूल निर्माणाधीन बिल्डिंग काम नियोजित किछि
ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଦିନରାତି ରହୁଥିବା ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ଜଗୁଆଳି ରହୁନଥିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତେଜନା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଏବଂ CRCC ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଓନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ତଳି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛିଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ହାତୀବାରି ସ୍ଥିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 411.21 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ଦିବା 12:30 ସମୟରେ 2 ଗୋଟି ସ୍ପିଲୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କେନାଲ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଓନଦୀ ବନ୍ଧର ତଳି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମତା ନିକଟରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କଲେ ନଷ୍ଟ। ଦୁଧିଆନୀ ବଣାଞ୍ଚଳର ମତା ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ହାତୀପଲ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀପଲ ପହଞ୍ଚିବା ବାଟରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦଳ ହାତୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ରାତି ସମୟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଜଗି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ବାରିପଦା ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖରାମ ସିଂ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 19 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3 ସମୟରେ ବାଇକ୍ଟି ସୁନଗଡ଼ିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ରଖିଦେଇ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ଟି ନଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ଟି ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ନ ମିଳିବାରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ସହ ଧମକ ଦେଇ ଜୈନିକ ବିବାହିତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଧର୍ଷଣ ସହ ଡକାୟତି ଏବଂ ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ପ୍ରହାର ସହ ଭୁଜାଲି ମୁନରେ ଗୋଡ଼ହାତ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଯାତନା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ 2018 ମସିହାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ବାରିପଦା ଆଡହକ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌର ଜଜ୍ ଆଇନର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ବିଚାର କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଗୋହିପୁର ଗ୍ରାମର ପିଣ୍ଟୁ ସିଂ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ଶିମୁଳିଆ ଥାନା ମାର୍କଣା ବଜାରର ବାବୁ ଓରଫ ଦୟାନିଧି ସିଂ ବୟସ 46 ବର୍ଷ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଟିନା ଓରଫ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଫେରାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର 457 ଦଫାରେ 5 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, 394 ଦଫାରେ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, 397 ଦଫାରେ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ 376D ଦଫାରେ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜରିମାନା ବାବଦ ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷେ କରି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରି ପଶି ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରଶେଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ସିରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗରୁମଇଶାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏବଂ ରସାନ୍ଦ ପାତ୍ର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଡି 11W7420 ସେମାନଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ତଳେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।